प्रभु के दास को उनके परिवार को आए हुए प्रत्येक भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन देते हैं। हाथ उठा के परमेश्वर को अच्छे से धन्यवाद स्तुति दे। हालेलुया। और आज हमारे उपवास प्रार्थना का 14वां दिन है। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर के करीब रहना हमारे लिए कितना ही अच्छा है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग आज सुबह के समय खुश हैं? और परमेश्वर के चरणों उपस्थिति में हम जो है परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना समय हम यहाँ पर बिताते हैं उसका कारण है क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है। हालेलुया। यदि हमारा परमेश्वर हमारे साथ न होता तो हम यहाँ पे नहीं होते। सर्वशक्तिमान परमेश्वर और सृष्टिकर्ता परमेश्वर और जिसने हमारे लिए जो है क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया। वो राजाओं का राजा हमारे साथ में है। हालेलुया हालेलुया। लूका 2:29। यूहन्ना 2:29। सॉरी अभी फर्स्ट पहले दिया एक दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, जगत का पाप उठा लेगा। പരിശുദ്ധ പിതാവേ, നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ഞങ്ങളോട് കൂടെയുള്ളതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, ഈ പകലിൽ പുത്രന്റെ മഹത്വം ഞങ്ങളോട് കൂടെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ വെളിപ്പെടുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. വായിച്ച ഭാഗത്തിനായി സ്തോത്രം. വചനം വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിച്ച് നൽകണമേ. ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ. കേൾക്കുന്ന ജനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കർത്താവെ ഈ വചനം ക്രിയ ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണം. അന്ധകാര മണ്ഡലങ്ങളെ, പോരുകളെ, വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ വ്യാപാരങ്ങളെയും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ശാസിച്ചകറ്റുന്നു. തിരുകൃപ കൂടിയിരിക്കണമേ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. പിറ്റേന്നാൾ യേശു തന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നത് അവൻ കണ്ടിട്ട്, ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്, കുഞ്ഞാട്. दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। Praise the Lord. നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പറയുകയാണ്. और हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना बपतिस्मादाता इस प्रकार कहता है। യേശു ക്രിസ്തു എന്താ പറയുന്നത്? സോറി, യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ എന്താ പറയുന്നത്? और यूहन्ना बपतिस्मादाता क्या कहता है? എല്ലാവരും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ. सब यहाँ ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वाक्यकार में जाके पढ़े. Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया। യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കിയിട്ട് യോഹന്നാൻ പറയുകയാണ്, प्रभु यीशु मसीह को देखकर यूहन्ना कहता है, ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്. देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ആരാ പറയുന്നത്? और कौन कहता है? യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ. यूहन्ना बपतिस्मादाता। യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ ആരാ? यूहन्ना बपतिस्मादाता कौन है? യേശുവിന് വേണ്ടി വഴി ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നവൻ. और वो जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए जो मार्ग तैयार करने के लिए आगे आया हो। ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞാല്, यदि और एक बात कहूं तो യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഈ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വന്ന വ്യക്തിയാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ. यूहन्ना बपतिस्मादाता वो व्यक्ति था जो यीशु मसीह के बारे में जो लोगों को जो परिचित कराने आया था। യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ ജനത്തെ നോക്കിയിട്ട് വിളിച്ചു പറയുക, യേശു ഇതാ വരുന്നു, ഇത് അവൻ ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടാ. और वही यूहन्ना बपतिस्मादाता जो है लोगों को देखकर कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। യോർദാൻ നദിയുടെ തീരത്തുള്ള രണ്ട് തീരത്തുള്ള അനേക ആളുകൾ സ്നാനമേൽക്കാൻ യോഹന്നാന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. और यरदन नदी के दोनों तीरों से जो है अनेक लोग जो है यूहन्ना बपतिस्मादाता से बपतिस्मा लेने के लिए आए हैं। യഹൂദിയ നാട്ടിലുള്ള അനേക ആളുകൾ ഈ സ്നാനമേൽക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. और यहूदिया से कई लोग जो है बपतिस्मा के लिए आए हैं। പരീശന്മാരുണ്ട്, സാദൂക്യരുണ്ട്, और फरीसी लोग भी है, सदूकी भी है। ഇവരുടെ എല്ലാം മുമ്പിൽ വെച്ച് യേശുവിനെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. और इन सब के बीच में रखकर वो जो यीशु का जो परिचय देता है ഈ കടന്നു വന്ന് വരുന്ന വ്യക്തി സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയല്ല. कि देखो ये जो व्यक्ति आता है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ഒരു മനുഷ്യനല്ല ഈ വരുന്നത്. वो आप में से एक के समान नहीं है। ഇവൻ ലോകത്തിന്റെ പാപം
ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടാ. ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है ഇതൊരു വലിയ വെളിപ്പാടാണ് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറയുന്നത്. और ये एक बड़ा प्रकाशन देता है കടന്നു വന്ന യോർദാൻ നദീതീരത്തിന്റെ അടുത്തുള്ളവരാർക്കും ഈ വെളിപ്പാടില്ലായിരുന്നു. और यरदन नदी के जो उस पार से आते उनको कोई ये प्रकाशन नहीं था യഹൂദിയ നാട്ടിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന ഒരു മനുഷ്യനും ഈ വെളിപ്പാടില്ലായിരുന്നു. और यहूदिया से जो आए थे उनमें से किसी एक को भी ये प्रकाशन नहीं था പരീശന്മാർക്കോ സദൂക്യർക്കോ ഈ വെളിപ്പാടില്ലായിരുന്നു. और फरीसियों को और सदूकियों को भी इसमें से कोई प्रकाशन नहीं था യോഹന്നാൻ സ്നാപകന് മാത്രം ദൈവം കൊടുത്ത വെളിപ്പാടാണ്. और केवल यूहन्ना बपतिस्मा को दाता को परमेश्वर ने ये प्रकाशन जो है प्रकट किया था എന്ത് വെളിപ്പാടാണ്? और वो प्रकाशन क्या है എല്ലാവരും ചേർന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. सब मिलकर कहे ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്. देखो यह परमेश्वर का मेमना है എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാട്ടെ. सब मिलकर कहे ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്. देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड എന്താ യോഹന്നാൻ സ്നാപകന് മാത്രം ആ വെളിപ്പാട് കിട്ടിയത്? और क्यों यूहन्ना बपतिस्मा दाता को केवल वो प्रकाशन मिला യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ വ്യക്തിയാ. क्योंकि यूहन्ना जो है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് ആത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയപ്പെട്ട വ്യക്തിയാ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ. और यूहन्ना जो है अपनी माता के गर्भ में से जो है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വെളിപ്പാട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. और जो पवित्र आत्मा से जो परिपूर्ण था केवल उसी को परमेश्वर ने जो है यीशु मसीह के बारे में प्रकाशन दिया ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ ആത്മാവിൽ നിറയപ്പെട്ട വ്യക്തിയാ. और यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है आत्मा से परिपूर्ण हुआ मनुष्य था മാത്രമല്ല केवल इतना ही नहीं യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ ഒരു മഹാപുരോഹിതന്റെ മകനാ. और यूहन्ना बपतिस्मा दाता एक जो महायाजक का बेटा था Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड ഹല്ലേലൂയ. മഹാപുരോഹിതന്റെ മകനാ യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്. यूहन्ना बपतिस्मा दाता एक महायाजक का बेटा था ദൈവം അയച്ചത് ഒരു മഹാപുരോഹിതനാകാൻ വേണ്ടിയല്ല അയച്ചത്. लेकिन परमेश्वर ने उसे एक महायाजक बनने के लिए नहीं भेजा കർത്താവിന് വഴിയൊരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായി ദൈവം യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത്. और परमेश्वर ने यूहन्ना को जो है परमेश्वर का मार्ग जो तैयार करने के लिए उसे आगे भेजा ആ ദൗത്യം യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് और क्योंकि वो अपना उद्देश्य यूहन्ना जानता था इसी कारण അടുത്ത പൊസിഷൻ മഹാപുരോഹിതനായിട്ട് യോഹന്നാൻ സ്നാപകന് ലഭിക്കും. और क्योंकि जकरिया जो एक महायाजक था इसलिए जो उसकी अगली पदवी जो है यूहन्ना को महायाजक की पदवी मिलनी चाहिए Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड അവിടെ നിന്നാ കിട്ടും. अगर वो उस पदवी में रहता तो उसे वो मिलता പക്ഷെ യോഹന്നാൻ അത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. लेकिन यूहन्ना ने जो उसे इनकार कर दिया കാരണം യോഹന്നാൻ അറിയാം ഇതല്ല എന്റെ ജോലി, क्योंकि यूहन्ना जानता था कि मेरा काम ये नहीं है ഇതല്ല എന്റെ പൊസിഷൻ. और मेरा जो पदवी ये नहीं है എനിക്ക് ഈ മഹാപുരോഹിത പൊസിഷൻ എനിക്ക് വേണ്ട. और मुझे महायाजक की पदवी नहीं चाहिए സ്തോത്രം. हालेलुया മരണം വരെയും ആ ആലയത്തിനകത്തിരിക്കാം. മരണം വരെയും और मृत्यु तक जो है वो आराधनालय के अंदर रहेगा യോഹന്നാന് മനസ്സിലായി यूहन्ना ने सोचा ഇതെന്റെ സ്ഥലമല്ല, कि ये जो है मेरा स्थान नहीं है സ്തോത്രം. हालेलुया ഇതെന്റെ ജോലിയല്ല, ये मेरा काम नहीं है ഇതെന്റെ സ്ഥലവുമല്ല. और ये मेरा स्थान भी नहीं है അതുകൊണ്ട് അവിടെ വിട്ടിറങ്ങുവാനിടയായി തീർന്നു. इसलिए वो वहां से निकल पड़ा സ്തോത്രം. हालेलुया ആലയത്തിനകത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആഹാരത്തിനൊന്നും ഒരു മുട്ടും പറ്റത്തില്ല, यदि वो आराधनालय में रहता तो उसे भोजन वस्तु की कोई कमी नहीं है ഒന്നിനും ഒരു കുറവുണ്ടാകത്തില്ല. और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है പക്ഷെ അവിടെ ഇരുന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ നടക്കത്തില്ല. लेकिन यदि वो वहां पर रहता तो परमेश्वर की योजना उसके जीवन में प्रकट नहीं होती പൊസിഷൻ നോക്കിയിരുന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ നടക്കത്തില്ല. यदि वो पदवी को पकड़े रहता तो वहाँ परमेश्वर का जो युक्ति है उसके जीवन में पूरा नहीं होता ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया അതുകൊണ്ട് യോഹന്നാൻ അവിടെ വിട്ടിറങ്ങുവാനിടയായി തീർന്നു. इसलिए यूहन्ना ने जो स्थान छोड़कर बाहर चला गया സ്തോത്രം. स्तोत्र മാനുഷിക നിലയിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാല് यदि मनुष्य की रीति में आप देखेंगे ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകമായ പദവിയായി യോഹന്നാൻ വിട്ടിട്ട് വരുന്നത്. तो सबसे बड़ा जो पदवी है वो यूहन्ना छोड़कर चला जाता है ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലം വിട്ടിട്ടാ യോഹന്നാൻ ഇറങ്ങിയത്. एक अच्छा स्थान छोड़कर यूहन्ना निकल पड़ता है എങ്ങോട്ടാ പോയത്? और वो कहाँ जाता है മരുഭൂമിയിലേക്കാ പോയത്. और जंगल में जाता है എല്ലാം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തേക്കല്ല പോയത്, जहाँ सब कुछ मिलता है ऐसे स्थान पे नहीं गया ഒന്നുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക്. जहाँ पे कुछ नहीं है ऐसे स्थान पे गया ആഹാരം അവിടെ കിട്ടത്തില്ല, वहाँ पे भोजन नहीं मिलता
വെള്ളവും കിട്ടത്തില്ല, वहाँ पानी नहीं मिलता, ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് യോഹന്നാന്, चाहे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन उसके अंदर एक इच्छा थी എങ്ങനെയെങ്കിലും യേശുവിനെ ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്തണം. कि कैसे ना कैसे यीशु को प्रकट करना है. എനിക്ക് ജോലിയല്ല വലുത്, मेरे को जो है मेरा काम बड़ा नहीं है, എന്റെ പൊസിഷൻ അല്ല എനിക്ക് വലുത്, मेरा पदवी मेरे लिए बड़ा नहीं है. ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, എന്റെ യേശുവാ എനിക്ക് വലുത്. मेरा यीशु मेरे लिए बड़ा है. Praise the Lord. Praise the Lord. പൗലോസ് പറയാനിടയായി തീർന്നു, और पौलुस ने इस प्रकार कहा, എനിക്ക് ലാഭമായിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ക്രിസ്തു നിമിത്തം ഛേദമെന്ന് എണ്ണിയിരിക്കുന്നു. और जो कुछ मेरे लाभ का था उसको मसीह के कारण मैंने कूड़ा समझ लिया. ആമേൻ. आमीन. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പൗലോസ് വിട്ടു. और पौलुस ने कई बातें जो है मसीह के लिए छोड़ दी. നല്ല ധനികനായിരുന്നു, वो अच्छा धनी व्यक्ति നല്ല था, പൊസിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, अच्छा पदवी था, പക്ഷെ ലാഭമായിരിക്കുന്നതെല്ലാം ക്രിസ്തു നിമിത്തം ഛേദമെന്ന് എണ്ണി. लेकिन जो कुछ उसके लाभ की थी वो मसीह के कारण उसने उस वस्तुओं को कूड़ा समझ लिया. Praise the Lord. Praise the Lord. നമ്മളെല്ലാം ലാഭത്തിന് വേണ്ടി നടക്കുന്നവരാ. हम सब जो है लाभ प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं. ആരെങ്കിലും നഷ്ടം സഹിക്കുവോ? कोई भी नाश सहन नहीं कर सकता. എവിടെ പോയാലും ലാഭം ഉണ്ടാകണം. कहीं पे भी हम जाते हैं तो हम प्रॉफिट हमें चाहिए. Praise the Lord. Praise the എവിടെ Lord. പോയാലും ലാഭം ഉണ്ടാകണം. और कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमें जो है प्रॉफिट चाहिए. നഷ്ടമുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യത്തില്ല. यदि नुकसान हो तो ऐसा कोई भी कार्य में हम हाथ नहीं डालते. Praise the Lord. Praise the Lord. ആമേൻ. സ്തോത്രം. നമ്മുടെ ഇൻകം എല്ലാം വചനപ്രകാരമായിരിക്കണം. हमारा जो हृदय है वो हमारा जो इनकम है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए. ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇവിടെ, यहाँ पे नौकरी करने वाले बैठे हैं ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, और जो बिजनेस करने वाले भी हैं. ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ള ഇല്ലാത്ത ഒരു രൂപ പോലും, ദൈവഹിത പ്രകാരം ഇല്ലാത്ത ഒരു രൂപ പോലും പോക്കറ്റ് ഇടരുത്. और परमेश्वर की इच्छा नहीं होते वैसे एक रुपया भी अपने जेब में न डाले. സാത്താൻ അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു ലാഭവും നമുക്ക് വേണ്ട. शैतान हक बोलते हुए ऐसा कोई भी जो है लाभ हमें नहीं चाहिए. ആമേൻ. आमीन. Praise the Lord. Praise the Lord. സാത്താൻ അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു രൂപ പോലും നമുക്ക് വേണ്ട. शैतान हक बोलते हुए एक रुपया भी हमें नहीं നമ്മൾ चाहिए. സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോകുന്നില്ല. नहीं तो हम स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. ഇരിക്കുന്ന ഇടം ശരിയല്ലെന്ന് യോഹന്നാൻ മനസ്സിലായി. और यूहन्ना समझ गया कि जहां मैं बैठा हूं वो स्थान सही नहीं है. സ്തോത്രം. ഇരിക്കുന്ന ഇടം ശരിയല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. और समझ गया कि रहते हुए स्थान जो है सही नहीं है. അതുകൊണ്ട് ആലയം വിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു. इसलिए वो आराधनालय को छोड़ के बाहर चला गया. നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഇടം വിശുദ്ധമായിരിക്കണം. हम जहाँ रहते हैं वो पवित्र स्थान होना चाहिए. നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ വിശുദ്ധമായിരിക്കണം. हम जिससे मिलते हैं वो पवित्र होना चाहिए. നിന്റെ വിശുദ്ധിയെ അശുദ്ധമാക്കുന്ന, നിന്റെ ജീവിതത്തെ അശുദ്ധമാക്കുന്ന ഒരാളുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. हमारे जीवन को अपवित्र करते हुए अशुद्ध करते हुए ऐसे किसी भी संबंध में हम न जाए. നിന്നെ അശുദ്ധമാക്കുന്ന വർത്തമാനം കേൾക്കാൻ നീ പോയിരിക്കരുത്. और कहीं पे भी जो है टट्ठा करने वालों के साथ हम जाके ना बैठे. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പ്രകാരം പറയുന്നത്, इसलिए पहले भजन संहिता में इस प्रकार लिखा है, ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെയും പാപികളുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കാതെയും പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കാതെയും. कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न टट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് നാം പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം. और परमेश्वर के वचन को हम प्राथमिकता देना അത് चाहिए. രാപ്പകൽ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കണം. और रात दिन उसकी व्यवस्था पर ध्यान देना है. നമ്മളെ അശുദ്ധമാക്കുന്നവരുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ നമ്മൾ പോകരുത്. और जो कोई हमें अपवित्र करता है ऐसे मनुष्य के जो संपर्क में हम ना आए അവരുടെ കൂടെ പോയി ഇരിക്കരുത്. और उनके साथ जाके ना बैठे. നമ്മളെ അശുദ്ധമാക്കുന്ന ഒരു ഇൻകവും നമ്മൾ മേടിക്കരുത്. हमें अशुद्ध करते हुए ऐसा कोई भी जो है हम प्रॉफिट इनकम ना ले. സാത്താൻ അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു രൂപ പോലും നമ്മൾ മേടിക്കരുത്. शैतान हक बोलते हुए एक रुपया भी हम अपने जेब में न डाले. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ആലയം വിട്ട് ഇറങ്ങുവാനിടയായി തീർന്നു. और यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जो आराधनालय छोड़कर बाहर निकल യോഹന്നാൻ गया. പൊസിഷൻ നോക്കാതെ ഇറങ്ങാനിടയായി തീർന്നു. और यूहन्ना ने जो अपने पति छोड़कर वो बाहर चला ഒറ്റ गया. ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ, केवल एक ही इच्छा उसके अंदर है. യേശുവിനെ ഈ ലോകത്തിനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണം. यीशु मसीह का जो इस दुनिया में उसको जो है प्रकट करना है. ആമേൻ. आमीन. അവിടെ വന്ന ജനത്തോടെ നോക്കിയിട്ട് യോഹന്നാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, और वहां पे आते हुए लोगों को उसने देखकर कहा, സർപ്പസന്തതികളെ, हे सांप के बच्चों, വരുവാനുള്ള ദൈവകോപത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുക. आने वाले परमेश्वर के प्रकोप से बचने के നിങ്ങൾ लिए മാനസാന്തരപ്പെടുക. तुम मन फिराओ. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഒറ്റയൊരു സന്ദേശമുള്ള, केवल एक ही प्रचार है, നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടുക. तुम मन फिराओ. ഒരു ദൈവകോപം വരുന്നുണ്ട്, एक परमेश्वर का प्रकोप आने वाला ഒരു है, തീ കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. एक आग आने वाली അത് है നിത്യ അഗ്നിയാ. और वो जो है अनंत काल की अग्नि है. ആ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ यदि यदि तेरी आत्मा का उद्धार होना है तो മാനസാന്തരപ്പെടുക. मन फिराओ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. സമയം ഒത്തിരി കടന്നുപോയി. समय ज्यादा चला गया. പത്രോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ്
പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. और पतरस जो है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जो है प्रचार करने के लिए खड़ा हुआ വളരെ ശക്തമായിട്ട് വചനം പ്രസംഗിക്കുക. और काफी जो है आत्मा से सामर्थ के साथ वो प्रचार करता है. വചനം പ്രസംഗിച്ച് തീരാറായപ്പോ और जब वचन प्रचार करके जब खत्म होने का समय आया, ജനം ഓടി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു. लोगों ने जो दौड़कर उससे पूछा, അതിൽ ഈ ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവരുടെ മനസ്സിന് കുത്തുന്നത് കൊണ്ടതുകൊണ്ട്. और वचन में क्योंकि वचन का सुन के उनका हृदय छिद गया. പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോ അവന്റെ ഹൃദയത്തിന് കുത്തുകൊണ്ട് जब प्रचार सुना तब उनका जो है वो हृदय छिद गया. അവർ ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? उन्होंने पूछा अब हम क्या करें? Praise the Lord. Praise the Lord. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് കുത്തുകൊണ്ടാല് यदि हमारा हृदय छिद गया तो പാസ്റ്റർ എന്നോടാ സംസാരിക്കുന്നത്. पास्टर ने मुझसे ही बात की है, എന്താ കാര്യം പറയുന്നേ? मेरे बारे में बताया. ആമേൻ. आमीन. പിന്നെ ऐसे बैठेंगे, फिर मुंह फुला के बैठते हैं, കണ്ണാടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ചശ്മയൊക്കെ തുറന്നു ऐसे देखेंगे. बोलो. फिर चश्मा नीचे करके देखते हैं. Praise the Lord. നമുക്ക് ദേഷ്യം കൊണ്ട് നിറയണ്ടായി തീരും. और उस समय हम जो क्रोध से भर जाते हैं പാസ്റ്റർ എന്നെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു, कि पास्टर ने मेरे बारे में बोला എന്നെ അപമാനിച്ചു, और मेरा जो निंदा किया എന്നെ है കുറ്റം പറഞ്ഞു. और मेरे बारे में बुरा बोला. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ജനം ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? और लोगों ने पतरस से पूछा हम क्या करें? മാനസാന്തരപ്പെടുക. मन फिराओ. ദൈവവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ കുറ്റമാണെന്ന് തോന്നിയാല് यदि परमेश्वर का वचन सुनकर आपका हृदय छिद जाता है, ചെയ്യുന്ന കാര്യം കുറ്റമാണെന്ന് ദൈവാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തിയാല്, यदि जो हम करते हैं वो बात गलत है, परमेश्वर का आत्मा आपको दोषी ഈ ठहराता है, പോകുന്ന വഴി തെറ്റാണെന്ന് ദൈവവചനം പറഞ്ഞാല്, और जिस मार्ग में आप चलते हो वो गलत है, यदि परमेश्वर का वचन आपको सब बताता है, പറയുന്ന പാസ്റ്ററോട് ദേഷ്യപ്പെടാതെ तो जो पास्टर प्रचार करते हैं उनसे क्रोधित न होते हुए ദൈവസന്നിധിയിൽ തന്നെ സമർപ്പിക്കുക. और परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दे കർത്താവേ, ഞാൻ അപ്പുറത്ത് ഇനി ചെയ്യുകയില്ല, कि परमेश्वर मैं वापस इस प्रकार से गलती नहीं करूंगा, ഞാൻ ആ വഴി ഞാൻ വിടുന്നു मैं उस मार्ग को छोड़ देता हूँ. എന്നേക്കുമായി തീരുമാനമെടുത്ത് മാനസാന്തരപ്പെടുക. और एक निश्चय लेके जो है समर्पण करके वहां पे मन फिराए. എന്നിട്ട് യോഹന പറയുക, യോഹन्ना कहता है, ഇത് പാപം, ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടാ. देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है. കുഞ്ഞാടായിട്ട് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാ. और परमेश्वर के बाप बारे में एक मेमना करके कहता है. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? उसका कारण क्या है? 200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യെശയ്യാ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, तो 200 साल पहले जो यशायाह ने इस प्रकार कहा യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാ, और उसने यीशु के बारे में कहा, കൊല്ലുവാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ, जैसे भेड़ी ऊंट कतरने के समय चुपचाप रहती है, രോമം കത്തിരിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ जैसे भेड़ी ऊंट कतरने के समय चुपचाप रहती है, യേശു നിൽക്കുന്നു എന്ന് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാ. और यीशु ऐसे खड़ा होगा उस प्रकार से यीशु के बारे में कहता है. 700 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആത്മാവിൽ യെശയ്യാവ് പ്രവചിച്ചു പറയുകയാ, और 200 साल पहले जो है यशायाह आत्मा में जो है भविष्यवाणी करता ആ है. കുഞ്ഞാടി ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോ, और जब वो मेमना इस धरती पर आया, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ, जब वो स्वर्ग से उतर कर आया, യോഹന്നാൻ സ്നാപകന് മനസ്സിലായി, അതാ കുഞ്ഞാട്. तब യോഹन्ना बपतिस्मदाता समझ गया कि यही वो परमेश्वर का मेमना है. യെശയ്യാവ് പറഞ്ഞ കുഞ്ഞാടാ ഈ വരുന്നത്. और यशायाह ने जो भविष्यवाणी की है यही वो मेमना है. പരിശുദ്ധാത്മാവ് യോഹന്നാന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. और पवित्र आत्मा ने യോഹन्ना को प्रकट किया. അപ്പൊ യോഹന്നാൻ പറയും, ഇതാ വരുന്ന ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്. अब യോहन्ना कहता है देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठाने जाता है. Praise the Lord. Praise the Lord. അവൻ നമ്മുടെ പാപം ചുമന്നോ? അവൻ നമ്മുടെ പാപം ചുമന്നുവോ? और क्या उसने हमारे पापों को उठा लिया? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. അവൻ നമ്മുടെ പാപം ചുമന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. और क्योंकि उसने हमारे पापों को उठा लिया इसलिए हम प्रत्येक जन जो यहाँ पर आके बैठे हैं. സ്തോത്രം. Hallelujah. हालेलुया. സ്തോത്രം. നമ്മുടെ സകല പാപവും അവൻ പേർക്കൊണ്ട് കാൽവറിയിലേക്ക് നടന്നുപോയി. और हमारे सारे पापों को उठाकर वो जो है कैलवरी में गया. സ്തോത്രം. स्तोत्र. ആ ക്രൂശിനെ ഒന്ന് ദർശിച്ചാൽ അല്പം നിമിഷം और कुछ क्षण उस क्रूस को स्मरण करे. അവന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി അടിച്ച് തകർക്കപ്പെട്ടു. उसका पूरा शरीर जो है कोड़े से जो है हमारे लिए जो है मारा गया. ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് അടിച്ച് അവന്റെ മാംസങ്ങളെല്ലാം അടിച്ച് തേർപ്പിക്കാനിടയായി തീർന്നു. और कोड़े मारकर जो है उसके जो है मांस को निकाला गया. അവന്റെ തല മുതൽ പാദം വരെ നമുക്ക് വേണ്ടി തകർക്കപ്പെട്ടു. उसके सिर से लेकर पांव तक जो है हमारे लिए वो सब तोड़ा गया. അവന്റെ രക്തം മുഴുവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഊറ്റി തന്നു. और उसने अपना पूरा लहू जो है हमारे लिए बहा दिया. നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ ആ കുഞ്ഞാട് ഏറ്റെടുത്തു. और हमारे पापों का सारा दंड उस मेमने ने अपने ऊपर ले लिया. നമ്മുടെ സകല പാപവും പോക്കി ശുദ്ധീകരിക്കാൻ അവന്റെ അവസാനത്തുള്ള രക്തം വരെ ആ കുഞ്ഞാട് ഊറ്റി തന്നു. और हमारे पापों से शुद्ध करने के लिए परमेश्वर ने अपना आखिरी बूंद लहू तक जो है बहा दिया. ആ കർത്താവിന്റെ
ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി നമ്മളെ സമർപ്പിച്ചാട്ടെ. और हम अपने आप को जो है उस परमेश्वर को समर्पण करें. എല്ലാവരും കണ്ണുകളെ അടച്ചാട്ടെ. सब अपने आंखों को बंद करें. അല്പ നിമിഷം ആ ക്രൂശിനെ ഒന്ന് ധ്യാനിച്ചാട്ടെ. कुछ क्षण के लिए उस क्रूस को स्मरण करें. Praise the Lord. Hallelujah. അവന്റെ വേദന അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി വേദന സഹിക്കാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു. और उसने हमारे जो है वो असहनीय पीड़ा को दर्द को सहा. നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ നിന്ന സഹിക്കാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു. और हमारे लिए परमेश्वर ने निंदा को सहा. അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽവരിയിൽ യാഗമായി മാറി. और वो हमारे लिए जो है कैलवरी पे जो है बलिदान हुआ. അവൻ കാൽവരിയിൽ യാഗമായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നമ്മളോട് ക്ഷമിച്ചു തന്നു. और क्योंकि वो कैलवरी पर बलिदान हुआ इसलिए हमें अपने पापों से जो हमें क्षमा मिली. हालेलुया. കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചാട്ടെ. परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पण ആ करें. ക്രൂശ് മരണത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന തിരുമേശ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. उस क्रूस की मृत्यु को स्मरण दिलाते हुए परमेश्वर का पवित्र मेज हमारे सामने है. ആ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു. और वो परमेश्वर हमारे लिए मर गया. നമുക്ക് വേണ്ടി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. वो हमारे लिए जो है जी उठा. ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു. और आज वो जो है परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ के हमारे लिए मध्यस्थी करता ആ है. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് യോഹന്നാൻ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു. और वही प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में कहता है. ഹല്ലേലൂയ. ആയിരം സ്വർഗീയ ദൂതന്മാർ അവന്റെ മുമ്പാകെ നിന്ന് ആരാധിക്കുന്നു. कि हजारों हजार जो स्वर्गदूत है उसके सामने खड़े होकर उसकी आराधना करते हैं. 24 മൂപ്പന്മാർ അവനെ വണങ്ങി നമസ്കരിക്കുന്നു. और 24 प्राचीन लोग जो है उसके सामने दंडवत करते हैं, उसकी आराधना करते हैं. കെരൂബുകൾ ആരാധിക്കുന്നു. और करूब लोग भी आराधना करते हैं. അവന്റെ മുമ്പിൽ അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ നിൽക്കുന്ന യേശുവിനെ യോഹന്നാൻ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കൂടി നമുക്കത് കാട്ടിത്തരുന്നു. और मेमने के समान खड़े हुए थे यीशु मसीह का जो यूहन्ना ने दर्शन दिया. Praise the Lord. Praise the Lord. യെശയ്യാവ് പറഞ്ഞു ഇതൊരു കുഞ്ഞാടാണെന്ന്. यशायाह कहता है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है. യോഹന്നാൻ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇവൻ ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടാ. और यूहन्ना ने कहा कि ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठाने जाता है. ആ യോഹന്നാൻ പറയുകയാ, वो यूहन्ना कहता है, വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുകയാ, वो प्रकाशित वाक्य में कहता है അവൻ അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ നിൽക്കുകയാ. वो बलि किया हुआ मेमना है, വധുക്കിയാവോ മേന वध किया हुआ मेमना. അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാ. और उस प्रकार वो खड़ा है. അറുക്കപ്പെട്ട ഒരു കുഞ്ഞാട് നിൽക്കത്തില്ല. और वध किया हुआ मेमना जो है वो खड़ा नहीं हो पाता. Praise the Lord. Praise the Lord. നമ്മൾ ഈ കടകളിലൊക്കെ കാണുന്നതാ, हम जो दुकानों में देखते हैं അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടെല്ലാം കിടക്കത്തതേ ഉള്ളു. और जो वध किए हुए जो बकरे जो रहते हैं जो वो सब नीचे लिटाए जाते പക്ഷെ हैं. സ്വർഗത്തിൽ അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിനെ കാണുന്നത് യോഹന്നാൻ കാണുന്നത് നിൽക്കുകയാ. लेकिन स्वर्ग में जो वध किया हुआ मेमना जो यूहन्ना देखता है वो जो है खड़ा है. ആമേൻ. आमीन. Praise the Lord. Praise the Lord. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് इसका अर्थ क्या है? സ്തെഫാനോസ് പറയോ, स्तिफनुस कहता है സ്തെഫാനോസ് ഈ വെളിപ്പാട് കാണുകയാ. और स्तिफनुस ये प्रकाशन देखता है കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലപ്പെടുമ്പോ जब उसको पत्थरवाह किया गया. Praise the Lord. സ്തെഫാനോസ് മരിക്കുക ആ സമയത്ത്, और उस समय स्तिफनुस मरने पर है മരണ സമയത്ത് और उसके मृत्यु के समय में സ്തെഫാനോസ് ആത്മാവിൽ നിറയാൻ തീർന്നു. तब वो अपने आत्मा से भर गया. അദ്ദേഹം സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ जब उसने स्वर्ग की ओर देखा, സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും स्वर्ग खुला हुआ മനുഷ്യപുത്രൻ ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നത് സ്തെഫാനോസ് കാണുകയാ. और मनुष्य के पुत्र को जो है परमेश्वर के दाहिनी ओर जो उसने खड़ा हुआ देखा. എന്താ അവിടെ നിൽക്കുന്നതിന്റെ കാരണം? और उधर उसका खड़े होने का क्या कारण है? നമുക്ക് വേണ്ടി ഓരോരുത്തർക്ക് വേണ്ടി അവൻ പക്ഷപാതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. क्योंकि वो हम प्रत्येक के लिए जो है परमेश्वर से मध्यस्थी करता रहता है. ഇന്ന് പകൽ ആ കർത്താവിനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. आज सुबह के समय हम उसी परमेश्वर की आराधना करते നമ്മുടെ हैं. പാപങ്ങളെ ചുമന്നവനെ, और जिसने हमारे पापों को उठा लिया നമ്മുടെ ശാപത്തെ ചുമന്നവനെ, और जिसने हमारे श्रापों को उठा लिया നമ്മളെ വിശുദ്ധനാക്കി മാറ്റിയവനെ, और जिसने हमें पवित्र बनाया നമ്മളെ സ്വന്തം ജനമാക്കി മാറ്റിയവനെ, और जिसने हमें अपनी निज प्रजा बनाया പ്രിയ മക്കളാക്കി മാറ്റിയവനെ, और जिसने हमें अपने प्रिय संतान बनाया. പകൽ ആ ക്രൂശ് മരണത്തെ ഒന്നുകൂടെ ധ്യാനിച്ചാട്ടെ. आज सुबह के समय उस क्रूस के मृत्यु को स्मरण करें. അവനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും സ്വഭാവം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? यदि उसको दुख देते हुए ऐसा कोई भी पाप का स्वभाव हमारे जीवन में है तो, ഏതെങ്കിലും തെറ്റ് സ്വഭാവം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, यदि कोई गलत काम हमने किया है, ഏതെങ്കിലും തെറ്റ് സ്വഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ यदि कोई गलत स्वभाव हमारे अंदर है तो ഇന്ന് പകലേറ്റ് പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ചാട്ടെ. आज सुबह के समय एक निश्चय ले कबूल करके उसे छोड़ दे. ആ ക്രൂശ് മരണത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന തിരുമേശ നമ്മൾ ഭാഗവാക്കാകുമ്പോ और जब हम उस क्रूस की मृत्यु को स्मरण दिलाते हैं पवित्र मेज में सहभागी होते हैं വിശുദ്ധിയോടെ വേണം നമ്മൾ അതിന് ഭാഗവാക്കാകുവാന്. और पवित्रता के साथ उसमें से सहभागी होने के लिए എങ്ങനെ തിരുമേശ എടുക്കണമെന്ന് और किस प्रकार से पवित्र मेज लेना है പൗലോസ് കൊരിന്ത്യർ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു. पौलुस जो है कुरिन्थियों की पत्री में लिखता है ഒന്ന് വായിക്കാം. और वो वचन हम पढ़ते हैं. ഞാൻ കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുകയും നിങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതെന്നാൽ
क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी കർത്താവായ യേശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത രാത്രിയിൽ അവൻ അപ്പം എടുത്ത് സ്തോത്രം ചൊല്ലി നുറുക്കി. कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എന്റെ ശരീരം, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है. എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. मेरे स्मरण के लिए यही किया करो. സ്തോത്രം. हालेलुया. അവൻ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവൻ പാനപാത്രവും എടുത്തു. इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया. ഈ പാനപാത്രം എന്റെ രക്തത്തിൽ പുതിയ നിയമമാകുന്നു. यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है. ഇത് കുടിക്കുമ്പോഴേക്ക് എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയും, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, കർത്താവ് ഒരുപോലെ അവന്റെ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो. അതുകൊണ്ട് അയോഗ്യമായ അപ്പം തിന്നുകയോ കർത്താവിന്റെ പാനപാത്രം കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം കർത്താവിന്റെ ശരീരവും രക്തവും സംബന്ധിച്ച് കുറ്റക്കാരനാകും. इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वो प्रभु की देह और उसके लहू का अपराधी ठहरेगा. മനുഷ്യൻ തന്നെ താൻ ശോധന ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ. इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए. തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ശരീരത്തെ വിവേചിക്കാഞ്ഞാൽ തനിക്ക് ശിക്ഷാവിധി തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है. ഇത് ഹേതുവായി നിങ്ങളിൽ പലരും ബലഹീനരും രോഗികളും ആകുന്നു. इस कारण तुम में से बहुत तेरे निर्बल और रोगी हैं അനേകരും നിദ്ര കൊള്ളുന്നു. और बहुत से सो भी गए. നാം നമ്മെ തന്നെ വിധിച്ചാൽ വിധിക്കപ്പെടുകയില്ല. यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते. വിധിക്കപ്പെടുന്നെങ്കിലും നാം ലോകത്തോട് കൂടെ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കുന്ന കർത്താവ് നമ്മെ ബാലശിക്ഷ കഴിക്കുകയാകുന്നു. परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे. എല്ലാവരും കണ്ണുകളെ അടച്ച് ഒരു നിമിഷം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാണ്. सब अपने आंखों को बंद करें और कुछ क्षण परमेश्वर से प्रार्थना करें. നമ്മുടെ രഹസ്യങ്ങളെ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. और हमारे सारे रहस्य सारे गुप्त बात परमेश्वर अच्छे से जानता है. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കർത്താവിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. हमारा जीवन वो अच्छे से जानता है. അവന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്കൊന്നും ഒളിച്ചു വെപ്പാൻ സാധിക്കത്തില്ല. उसके सामने हम कुछ भी छुपा नहीं सकते. Praise the Lord. Praise the Lord. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിലെ? इन दिनों हमारे कार्य कैसे थे? നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? हमारा जीवन कैसा था? നമ്മുടെ ചിന്തകൾ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? हमारे सोच विचार कैसे थे? ഇത് പകലിൽ ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും കുറ്റമറ്റ മനസാക്ഷിയിൽ വേണം നമ്മൾ തിരുമേശയിൽ ഭാഗവാക്കാകുക. आज सुबह के समय मनुष्य और परमेश्वर के साथ शुद्ध विवेक रखते हुए पवित्र में से सहभागी होने के लिए. ഹൃദയങ്ങളെ അവൻ വിവേചിച്ചറിയുന്ന ദൈവമാണ്. और परमेश्वर जो हमारे हृदय को अच्छे से जानता है നമ്മുടെ രഹസ്യങ്ങളെ അവൻ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ദൈവമാണ്. और वो हमारे सारे रहस्यों को अच्छे से जानने वाला परमेश्वर है. ജീവിതത്തിലുള്ള പാപ സ്വഭാവങ്ങളെ എന്നേക്കുമായി ദൈവത്തോട് ക്ഷമ ചോദിച്ച് ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം വേണം തിരുമേശയിൽ ഭാഗവാക്കാകുക. यदि हमारे जीवन में कोई पाप है तो उसे आज कबूल कर ले और छोड़ ले और क्षमा मांग कर जो है इसमें से सहभागी होने के लिए. വിശുദ്ധിയോടെ ഭാഗവാക്കാകിയാൽ ക്രൂശിൽ കൂടിയുള്ള സകല അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടും. यदि हम पवित्रता के साथ इसमें सहभागी होते हैं तो क्रूस पे जितने भी आशीष है उसका हम जो है लाभ उठाएंगे. അശുദ്ധിയോടെ നമ്മൾ ഭാഗവാക്കാകുന്നുവെങ്കിൽ यदि हम अपवित्रता के साथ इसमें सहभागी होते നമ്മൾ हैं ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. तो हमारे जीवन में जो है परमेश्वर का जो है दंड आए. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ തന്നെ വിവേചിച്ച് इसलिए हम अपने आप को जांच कर വിശുദ്ധിയോടെ पवित्रता के साथ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ തിരുമേശയിൽ ഭാഗവാക്കാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. प्रार्थना के साथ इस पवित्र में सहभागी होने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे. ആക്കൊക്കെ പന്തേരെ പ്രാർത്ഥന കരയും. പരിശുദ്ധാവേ, നല്ല വചനത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി തീർന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ നീ ചുമന്നതിനായി സ്തോത്രം, ഞങ്ങളുടെ ശാപങ്ങളെ നീ നീക്കിയതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, നിനക്ക് വേണ്ടി വിശ്വസതയോടെ ജീവിച്ച് നിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, തിരുമേശ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, വിശുദ്ധിയോടെ ഭാഗവാക്കാകുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. വിശുദ്ധിയോടെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ഞങ്ങളുടെ വിശുദ്ധനെ ബലപ്പെടുത്തണം. കൃപ കൂടിയിരിക്കണം. അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ പ്രിയ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.